नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति वाचालं मङ्गलं हैतैगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्वैतं फलं शुभं भागवतत्र वसन्तं लोकभागवतं नरसमादयो भूतऋषिकाभिभावकाः ॐ व्यासं नस्तनत्तारं सत्यपुत्रमकल्मथं परासरात्मनं वन्दे शिवतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान दशम स्कंध अध्याय संख्ये ये भगवान कृष्ण बर्तमान रुक्मिणी सहित थट्टा मजा करने कहले मु तो रजा नुहे मो पाखे सेमती गुण कि संपत्ति किसी ना तुम्हें राजकन्या जोटे राजा को राजपुत्र को विवाह ठीक ही बहुत बलवान एवं ऐश्वर्य संपन्न राजकुमार थे तुम्हें तुम दूरदृष्टि अभाव था मत विवाह एवं चाहूस पढ़ा ता शुणला रुक्मिणी बर्तमान चेताशुद्ध हो पड़गले सीटू बुझा बुझी कर प्रभु मुझे केवल थट्टा परिहास कथा कही तुम्हें रागिले कि निश्चय गोटे भिन्न प्रकार तुम रूप हो सुंदर दिश एवं मत तुम्हें परिहास कर बोले आहरी मिठा होता ये गृहस्थाश्रम थी व्यक्ति मानकर स्वामी स्त्री भितर परिहास यहाँ आहरी आनंददायक हुए कथा कहते रुक्मिणी कहे कौन कौन देखा रुक्मिणी उवाच नन्वेव मेतत् अरविंद विलोचनाः जद्वै भवान् भगवतु असदृशी विभुम्नः पुष्पे महिमिनी अभिरतो भगवान् त्रिदिशः वाहं गुण प्रकृति अज्ञ गृहीत पादा हे पद्मलोचन नन्वेव मे अरविंद विलोचन आह ये अरविंद विलोचन ये पद्मनयन नन्नु एवं एतत् आह आप ठीक कहले नन्नु एतत् आह आप कहले जद्वै भवान् भगवतो असदृशी विभिन्न मु सतरे ऐश्वर्य आदि सकल गुण युक्त अनंत भगवान अनुरूप नुहे आपण कहते मु तुमर अनुरूप नुहे से ठीक कारण प्रकृति मु आपण अनुरूप कारण आप भगवान मु साधारण मानवी जद्वै भगवान भगवतो असदृशी विभिन्न आप भगवान आपण भाया आउ जड़े किए ना तेणु आप ठीक कहते मो मो समकक्ष समय तुम्हें नुह बोली समान धन संपत्ति थी व्यक्ति सहित व्यक्तिर संपर्क करा उचित तेणु आपण भाया आपण आउ जड़े कि आप भाया ना तेणु मु गोटे सामान्य लोक तुम सहित बह कराटा निश्चित गोलमाला है। प्रभु निजको न्यून करते ये ठीक उल्टा कथा रुक्मिणी कहले आपण भाया आपण आउ जड़े किए आप भाया हो पार ना तो मु निकृष्ट गोटे सामान्य रजार झील तेणु आपणकर समकक्ष मुझे ना उस्वे महिमिनी अभिरतो भगवान त्रिदिशा राजा भय आपण समुद्र अनंत भगवान अनुरूप नुहे मुला किपर आपण सहित समान हो पारि निजर अखंड महिमार स्थित त्रिगुणर स्वामी तथा ब्रह्मादि देवता मान द्वारा सेवित आपण स्वयं भगवान केउठी एवं कामना वासनायुक्त अज्ञानी लोकंर आराध्य होइथिबा मु गुणमयी प्रकृति केउठी स्वे महिमिनी अविरत भगवान त्रिदिशा
ନିଜର ମହିମାରେ ସ୍ଥିତ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ତିନି ଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି, କ୍ୱାହମ୍ ମୁଁ କୋଉଠି, ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ହେଲେ ଜ୍ଞାନମୟ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ଗୃହୀତ ପାଦା, ଆଉ ଆପଣ ଗୁଣାତୀତ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବ କୋଉଠି, ଆପଣ ଯିଏ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ନିଜର ମହିମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ପାଇବାର ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ତିନି ଲୋକର ମାଲିକ ଆପଣ କୋଉଠି, ମୁଁ କୋଉଠି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପିଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମ ଭୟାଦିବ ଗୁଣେଭ୍ୟ ଉରୁକ୍ରମାନ୍ତ ସେତେ ସମୁଦ୍ର ଉପଲମ୍ଭନ ମାତ୍ରାତ୍ମା ନିତ୍ୟಂ ଅଦ୍ୟନ୍ଦ୍ରିୟଗଣୈଃ କୃତ ବିଗ୍ରହସ୍ୱଂ ତତ୍ସେବନେ ତତ୍ସେବକୈଃ ନୃପପଦಂ ବିଧୃतं ତମୁନ୍ଧଂ। ସତ୍ୟଂ ଭୟାତୀବ ଗୁଣେଭ୍ୟ ଉରୁକ୍ରମାନ୍ତ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିଲେ। ତାହା ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀର ରାଜା ନୁହେଁ। ରାଜା ବୋଇଲେ ନିତ୍ୟଂ ଅଦ୍ୟନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣୈଃ କୃତ ବିଗ୍ରହସ୍ୱଂ। ରାଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀର ରାଜା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପୀ ରାଜା। ଆପଣ ସେଇ ତ୍ରିଗୁଣଙ୍କ ଭୟରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଘନ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଗୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣଙ୍କ ଭୟରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ବାହାରେ ନ ବୁଲିକିରି ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଘନ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ଆତ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇକିରି ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ନିତ୍ୟଂ ଅଦ୍ୟନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣୈଃ କୃତ ବିଗ୍ରହସ୍ୱଂ। ଯେଉଁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ତତ୍ସେବକୈଃ ନୃପପଦଂ ବିଧୃतं ତମୁନ୍ଧଂ, ତାହା ବି ଠିକ୍। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜପଦକୁ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଜାଣି ସେଥିରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ କହିଲେ ତତ୍ସେବକୈଃ ନୃପପଦଂ ବିଧୃतं ତମୁନ୍ଧଂ, ଆପଣଙ୍କର ସେବକମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜପଦକୁ ତୁଚ୍ଛ ମାନେ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସିଏ ରାଜପଦକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ରାଜପଦକୁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ରାଜାଧିରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ରଜାଟି ଆଉ ହେବେ? ଆପଣ ତ ସମସ୍ତ ରଜାମାନଙ୍କର ରଜା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଆଉ ରଜା ଆପଣ ରଜାଟା କାହିଁ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏ ରାଜପଦକୁ ବି ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି।
ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ତାହା ବି ଠିକ୍। ଏ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ବିଷୟ ନେଇକି ମନରେ ଥୋଇକି ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିକିରି ମନକୁ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେଇକି ମନକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ରୂପକ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖି ଜ୍ଞାନମୟ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଏ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜପଦ, ରାଜପଦ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଯିଏ, ସିଏ ତ ରାଜପଦ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ପାଇଁ ରାଜପଦ ଚାହିଁବେ। ପାଦ ପଦ୍ମ ମକରନ୍ଦ ଜୁଷାଣି ମୁନି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ମା ସ୍ଫୁଟକୁ ନୃପ ସୁଭିୟର ନनु ଦୁର୍ବିଭାବ୍ୟମ୍ ଯସ୍ମାତ୍ अलौकिक विवेहितमीश्वरस्य भूमन् तवेहितमथो अनुजे भवन्तम। पाद पद्म मकरंद जुषाणी मुनिना, आपणकर पाद पद्मरु मकरंद को आस्वादन करुवा मुनि माने, अर्थात आपणकर चरणारविंदे मन को निवेश कर देथिबा, मन को जोड़ी देथिबा, मकरंद आस्वादन करिवो पाद पद्मरु बोले कोन, पाद पद्म को बिल्कुल आश्रय रही मकरंद आस्वादन कर। ठीक सेमती जो मुनि मानकर मनशील मुनि मानकर मन आपणकर चरणारविंदे सदा सर्वदा लगिक रही। पद्मास्फुटम पशुभियर नुदुर्विभाव्यम। सेमानक मार्ग तो अस्फुट अस्पष्ट, कारण से कौन करती कौन खाती कौन नहीं ताहा केही अनुभव कर पारती नहीं। खाइले खाइले न खाइले न खाइले गोटे बसुंत ध्यानस्थ होगी समाधिस्थ हो खाଇବା दरकार नहीं। खाଇବା पीवा वेशभूषा तक किसी न थाए। सेमानक मार्ग आपण को जो मैंने आपण शरणारविंद को जो मानकर मन आश्रय करगलानी सेमानकर मार्ग अस्पष्ट। आपण तो मालिक, आपण मार्ग कि स्पष्ट हो आप किए जापर कहीं जान। नृ पशु भी ननु दुर्विभाव्यम, जो मैंने नरजन्म पाई पशु भाया आचरण कर कथा कौन कह, से तो पशु भाया आचरण कर तेणु से दुर्विभाव्यम, से आदौ आपको चिंता करें ना। केवल मुनि मान द्वारा आप ध्येय यस्मात् अलौकिक विवेहितमीश्वरस्य। हे अनंत, आपण मार्ग चलुवा भक्त मान गतिविधि अलौकिक, तेणु समस्त शक्ति ऐश्वर्य आश्रय आपणकर कार्यकलाप अलौकिक हो, आश्चर्य हमारा कौन अच्छे। तस्मात् अलौकिक विवेहितमीश्वरस्य भूमन् तवेहितमथो अनुजे भवन्तम। तेणु आपणकर चरणारविंदे मन निवेश कर देथिबा मुनिजन मानकर मार्ग मध्य अस्पष्ट, कारण अलौकिक मिल से गतिविधि आचार खाद्य पेय पोशाक कौन सी जिनस किसी आवश्यकता न थाए, से अवधूत होदाती। तेणु मार्ग अस्पष्ट। आपण भूमन तब ईत नथो, तेणु आपण चेष्टा को कि बुझीपर अनुजे भवन्तम। यहाँ आपण भक्त मैंने जो मैंने आप मननशील मुनि माने से मार्ग तो अस्पष्ट, आपण मार्ग कि स्पष्ट होता। निष्किंचन ननु भवान ननतुस्ति किंचित जस्मै बड़ी बड़ी भुजोपि हरम हरम त्यजाद्या मत्वा वेदम त्यसु त्रुपो माढ्यता तीक्ष्णा मत्वा वेदम त्यसु त्रुपोन्तक
माढ्यतन्धः पृष्ठो भवान् बलिभुजाङ्गपि तेपि तुभ्यं ମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମନୁ ଭବାନ ନ ଯତ୍କସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ନିୟମ ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚନ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକିଞ୍ଚନ ତାର ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ରତା ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅକିଞ୍ଚନ ବୋଇଲେ ଦରିଦ୍ର, ଅକିଞ୍ଚନ ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଅକିଞ୍ଚନ ବୋଇଲେ ଦରିଦ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ଯସ୍ମି ବଳି ଭୁଜୋପି ହରଂ ତ୍ୟଜାଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପକରଣ ଆଣିକିରି ଚରଣାରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ନତ୍ୱା ବିଦନ୍ତ୍ୟସୁ ତ୍ରୁପୋ ଅନ୍ତକ ମାଢ୍ୟତନ୍ଧା। ଧନଗର୍ବିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବି ଠିକ୍। ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଅଭିମାନରେ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠୋ ଭବାନ ବଳିଭୁଜାଙ୍ଗପି ତେପି ତୁଭ୍ୟଂ। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାକାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କାରଣ ଏ କଥା ବି ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ନୁହନ୍ତି। କିଞ୍ଚ ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚନ, କିଛି ଯାହାର ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ତାର ଦରିଦ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲେ ଅକିଞ୍ଚନ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଉପକରଣ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି କି ଜାଣନ୍ତିନି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣ ମହାକାଳ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସଂହାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତିନି କିଛି। ତୁମ୍ବଇ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥମୟ ଫଳାତ୍ମା ଯଦ୍ବାଂଶୟା ସୁମତୟୋ ବିସୃଜନ୍ତି କୃତ୍ସ୍ନମ୍। ତେଷାଂ ବିଭୁ ସମୁଚିतो ଭବତଃ ସମାଜଃ ପୁଂସଃ କ୍ରିୟାଶ୍ଚ ହରତୟୋ ସୁଖ ଦୁଃଖିନୋ ମର୍ଣ୍ଣାଃ। ତୁମ୍ବଇ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥମୟ ଫଳାତ୍ମା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥମୟ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଇଏ ହେଲା ଚାରିଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏବଂ ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦବା ଲୋକ ଆପଣ। କାହିଁକି? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏହି ସବୁର ଫଳ ପ୍ରଦାତା। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ କଥା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫଳାତ୍ମା। ଆପଣ
ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବକୁ ଯେ ତୁ କର୍ମ କରିଥାଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାରେ ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ହେଲେ ଫଳ ତୁ ହାତରେ ନେଇରେ ବାପା, ଫଳଟା ମୁଁ ଦେବି, ତେଣୁ ଫଳର ମାଲିକ ମୁଁ। ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କିଏ କ'ଣ ପାଇବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦିଏ। ଯଦ୍ବାଂଛୟା ସୁମତୟଃ ବିସୃଜନ୍ତି କୃତ୍ସ୍ନମ୍। ଆପଣ ହିଁ ସେସବୁ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିର ସାଧ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ସବୁର ଫଳ। ଆଉ ବିଚାରଶୀଳ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଦାତା, ତେଣୁ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୃତ୍ସ୍ନମ୍ ବିସୃଜନ୍ତି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯଦ୍ବାଂଛୟା ସୁମତୟଃ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଯିବାଟା ଠିକ୍। ଏକଥା ବିଚାର କରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି। ତେଷାଂ ବିଭୁ ସମୁଚିତ ଭବତ ସମାଜ, ସେଇ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ପୁଂସଃ ସ୍ତ୍ରିୟଶ୍ଚ ଗରତୟଃ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ଭୋଜନିତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଧୀନ, ସେମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଂସଃ ସ୍ତ୍ରିୟାଶ୍ଚ ରତୟୋ ସୁଖ ଦୁଃଖିନୋ ବର୍ଣ୍ଣଃ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମ କରି ସୁଖ ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମାୟା, ମାୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତା ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ସେ ସୁଖ ତାହା ମନର କଳ୍ପନା, ଏହା ସୁଖ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାରଣ। ତେଣୁ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ସମାଜରେ ଚଳିକିରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବନି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଦାତା, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଘର ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବହୁତ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିରବ। ତ୍ୱଂ ନ୍ୟସ୍ତଦଣ୍ଡ ମୁନିଃ ନଦିତାନୁଭାବ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମଦଶ୍ଚ ଜଗତାଂ ଇତି ମେ ମୃତ୍ୟୁଷି ହିତ୍ୱା ଭବତୁ ଭ୍ରୁବ ଉଦ୍ଦୀରିତ କାଳ ବେଗ ଦୁସ୍ତା ଶିଶୁ ଅବ୍ଜ ଭବନା କପତି କୁତୁନ୍ୟୟେ ବୋଲେ ତ୍ୱଂ ନ୍ୟସ୍ତଦଣ୍ଡ ମୁନିଭିଃ ଗଦିତାନୁଭାବ। ଏ କଥା ଠିକ୍ ଯେ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବାକୁ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଅକିଞ୍ଚନ ଭିକ୍ଷୁକ। ତ୍ୱଂ ନ୍ୟସ୍ତଦଣ୍ଡ ମୁନିଭିଃ ଗଦିତାନୁଭାବ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମଦଶ୍ଚ ଜଗତାଂ ଇତି ମେ ମୃତ୍ୟୁଷି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ
ସବୁ ସଂସାରକୁ ନ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁକୁ ଇଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରାଧ ସିଏ କଲା, ତା ଦଣ୍ଡ ତାର ସିଏ ପାଇବ, ଆମେ ଅପରାଧୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଆଉ କିଞ୍ଚନ ଭିକ୍ଷୁକ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମୁନିବୀର ଗଦିତାନୁଭାବ। ମୁନିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ମୁନିମାନେ ହିଁ ଭିକ୍ଷୁକ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁକ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ମୁଁ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମୋର ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ। ବୋଲେ ହିତ୍ୱା ଭବତ୍ ଭ୍ରୁବ ଉଜ୍ଜୀରିତ କାଳ ବେଗ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ହିତ୍ୱା ଭବତ୍ ଭ୍ରୁବ ଉଜ୍ଜୀରିତ କାଳ ବେଗ ଧ୍ୱସ୍ତାଶିଷ ଅବ୍ଜ ଭବନାକ ପତାନେ ନାକ ପତିନି କୁଟୁବନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମଦଶ୍ଚ ଜଗତାଙ୍ଗିତି ମେ ମୃତ୍ୟୁଷି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣି ଆପଣ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦାନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପୁଣି ଆତ୍ମଦଃ ଜଗତାଙ୍ଗିତି ମେ ମୃତ୍ୟୁଷି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ସିଏ ତୁମେ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲ, ନା ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଆତ୍ମା, ସର୍ବାତ୍ମା, ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମଦଃ, ଆପଣ ନିଜର ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ନିଜର ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଜଗତାଙ୍ଗିତି ମେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଜଣେ ଏଠି କିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ନିଜକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଏଠି ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। ତୁମେ ଯଦି କାହାର ଉପକାର କଲ, ସେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଚିନ୍ତନ କଲା, ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଗୁଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି। ହିତ୍ୱା ଭବତ୍ ଭ୍ରୁବ, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଅଭିଳାଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କାଳର ବେଗ ସମୟାନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। এই হিত্বা ভবত ভ্রুব উজ্জীরিত কাଳ ବେଗ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ମାତ୍ରେ ଆପଣ ହେଲେ ମହାକାଳ। ଆପଣ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ସବୁ ଆପଣ ମହାକାଳ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୱସ୍ତା ଶିଶ ଅବ୍ଜ ଭବନା କପତିନି କୁତୁନ୍ୟ। ये ब्रह्मा नाकपति मैंने नाक मैंने स्वर व्यय स्वर्ग नाक स्वर्गर समस्त देवता मैंने ब्रह्मा सहित समस्त देवता मान कामना को आपण महाकाल स्वरूप रही ध्वंस भी कर दिखते। जी जहाँ चाहिए किसी कि हेनी आप जहाँ चाहिए सी हम आप महाकाल आप भ्रूभंगी मात्रे समस्त जिन ध्वंस हो ब्रह्मा इंद्र कहार किए कौन चाहिए करदेवी से कथा सी कहीपर ना आपणकर बिना निर्देश
ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାଲିକ ଏକଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ଆପଣ ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲା ଆପଣ ତା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମହାକାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ମହାକାଳ ତା ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ବତେଇଲେ। ଜାड्यं ବଚଃ ତବ ଗଦାଗ୍ରଜस्तु ଭୂପାନ୍ ବିଦ୍ରାଗ୍ୟ ସାରିଙ୍ଗ ନିନଦେନ ଜହର୍ଥମାନ୍ ତ୍ୱଂ ସିଂହୁ ଯଥା ସ୍ୱବଳି ବିଷ ପଶୁ ସୌଭାଗମ୍ ତେଭ୍ୟୋ ଭୟାତ୍ ଯଦୁଦଧୀଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପନ୍ନାନାଂ। କହିଲେ ଜାड्यं ବଚଃ ତବ ଗଦାଗ୍ରଜस्तु ଭୂପାନ୍। କହିଲେ ହେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଆସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଜାड्यं ବଚଃ ତବ ଗଦାଗ୍ରଜस्तୁ ଭୂପାନ୍ ବିଦ୍ରାବ୍ୟ ସାରିଙ୍ଗ ନିନଦେନ ଜହର୍ଥମାନ୍ ତ୍ୱଂ। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, ଏହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସିଂହ ଯେପରି ତାର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ନିଜର ଭାଗ ନେଇ ପଳାଇଯାଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ଅନେକ ପରାକ୍ରମୀ ବଳବାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭିତରୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁର ଟଙ୍କାରରେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ସର ଚଢ଼ିକି ଆପଣ ମୋ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର, ଜରାସନ୍ଧ, ଶାଲ୍ୟ ଏ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନ ପରାଜୟ କରି ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ପରାଜୟ କରିକିରି ଆପଣ ଯେମିତି ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତାର ଯେଉଁଟା ଖାଇବ କି ମାରିବ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପଳାଏ, ଠିକ୍ ଆପଣ ସେମିତି ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଆପଣ ଆସିକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତାହା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ମୋ ସମକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ପରାଜୟ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସିଂହ ଯଥା ସ୍ୱବଳି ବିଷ ପଶୁ ସୌଭାଗମ୍। ସିଂହ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପଶୁ ସମୂହ ଭିତରୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପଳାଇ ଆସେ ଏବଂ ସିଂହକୁ କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ସବୁ ରଜାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଭ୍ୟୋ ଭୟାତ୍ ଯଦୁଦଧୀଂ ଶରଣମ୍ ଆତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯତ୍ ବାଞ୍ଛୟା ନୃପଶିଖା ମଣୟୁଙ୍ଗ ବୈନ୍ୟ ଜାୟଂ ତନାହୁ ନାହୁଷ ଗୟାଦୟ ଐକ୍ୟମତ୍ୟଂ ରାଜ୍ୟଂ ବିସୃଜ୍ୟ ବିବିଶୃଙ୍ଗର୍ବନମମ୍ଭୁଜାକ୍ଷଂ ସିଦ୍ଧନ୍ତି ତେ ନୃପଦବିଂ ते इहा स्थिताः किम्। तर्हि कमललोचन यद्वाञ्छया नृपशिखामणयः अङ्ग। ଆପଣ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟ ହିଁ ଭୋଗନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଯତବାଞ୍ଛୟା ନୃପ ଶିଖା ମଣୟ
ଅଙ୍ଗ ବୈନ୍ୟ କିଏ ପୃଥୁ ବେଦଙ୍କର ବୋଉ ଭରତ ନହୁଷ ଯଜାତି ଗୟ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜେଶ୍ୱର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କେବେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ? ଯଦ୍ବାଂଶୟା ନୃପଶିଖାମଣୟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା କିଏ ଅଙ୍ଗ ପୃଥୁ ଭରତ ଯଜାତି ନହୁଷ ଗୟ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାମାନେ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥାଇ ସେ ରାଜଭୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ରାଜଭୋଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏ ରାଜଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିସୃଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ବିବିଶୁ ବନମ୍ ଏ ଅବୁଜାକ୍ଷଜଂ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଦନ୍ତି ତେଙ୍ଗେ ନୃପଦବିଙ୍ଗେ ତୈହା ସ୍ଥିତା କିଂ। ଯଦି ରାଜଭୋଗରେ ଆନନ୍ଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ରାଜଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ କଡ଼କ ରାଜାମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରାଜଭୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଘରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା କେମିତି ହେଇପାରେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ରାଜକୀୟ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରିବା ଏ ସବୁକୁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଥାନ୍ତା ୟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ୟାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମନରେ ପଶିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଯିଏ କରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ କଥା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାନ୍ୟଂ ଶ୍ରୟିତ ତବ ପାଦ ସରୋଜ ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାୟ ସନ ମୁଖରିତଂ ଜନତାପବର୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ୟାଳୟଂ ବିଗଣଜ୍ୟ ଗୁଣାଳୟସ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟା ସଦୁରୁଭୟମର୍ଥ ବିବିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ କା ଅନ୍ୟଂ ଶ୍ରୟେତ ତବ ପାଦ ସରୋଜ ଗନ୍ଧଂ ଆଘ୍ରାୟ ସନ୍ ତବ ପାଦ ସରୋଜ ଗନ୍ଧଂ ସର୍ମୁଖ ଜନତାପବର୍ଗଂ। ଆପଣ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜକୁମାରକୁ ବରଣ କଲେ ଭଲ ହେବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେହି ପାଦପଦ୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ସଂସାର ପାପତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତବ ପାଦ ସରୋଜ ଗନ୍ଧଂ ଆଘ୍ରାୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ସନ୍ମୁଖରିତମ୍, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅମୃତ, ଯାହାକି ଜନମାନଙ୍କର ତାପ ସଂସାରର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୂପକ ସନ୍ତାପକୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତ ସଂସାର ତାପରେ ତପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜନମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ କରିଦିଏ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେହି ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାଦପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିକିରି
लोक आनंद अनुभव करते कहीं लक्षणालय आप पादपद्म हूँ लक्ष्मी वासस्थान तो भी अनज्य गुणालय से समस्त गुणर आलय गुणर आश्रय आप लक्ष्मी आपको आश्रय रही तेणु ए प्रकार जो प्रभु आप जार सज्जन मान मुख निश्रुत आपणकर कथामृत रस को आस्वादन कर ये संसार भितर संसार दुख जंजाल भितर संतप्त होता मनुष्य शीतल हो जाए एवं से भाया प्रभु छाड़ी किए आदमी को आश्रय कर मर्त्या सदुनु भय अर्थ विविक्त दृष्टि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय सर्वदा भयभीत रोचा अन्य कौन सी लोक को वर्ण कर मर्त्यर लोकटा सदा उभय मर्थ विविक्त दृष्टि सदा बेले ये संसार भितर गति कर लोक सदा बेले तार भय अच्छी कौटी जन्म मृत्यु जरा व्याधि खाइब लोक तेणु या द्वारा से भयभीत होता लोक आपन छाड़ी क्या आश्रय कर तम त्वानुरूप रूपम अभजन जगताधीशम आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम स्यान में तवांगी हरणम श्रुतिभीरम भ्रमंत्य जो वै भजंत मुपयात्यनृता पवर्गम हे प्रभु तम तु अनुरूपम अभजन जगताधीशम आप समस्त जगतर एकमात्र स्वामी और आत्मा आपण ही इहलोक परलोक संबंधी समस्त आशा पूर्ण करती त्वान अनुरूपम अभजन जगताधीशा आपण है जगतर मालिक सर्वात्मा है समस्त भर अच्छा आपण इहलोक परलोक आत्मानत्र च परत्र च कामपूरम इह काल एवं पर काल जी जहाँ अभ्यास कर पूर्ण करने लोक आपण एवं सर्वात्मा जगतर मालिक ये प्रकार आपण को छाड़ी श्यान में तवांगी तरण श्रुति हियर भ्रमंत्या आपण पादपद्म को वेद वेद आपण पादपद्म वंदना कर श्रुति भी तवांगी चरण ये प्रकार जो आप पादपद्म जो वेद भी आप पादपद्म श्रवण कर वेद आपण चरणारिंद आश्रय कथा वर्णना कर मोर एकमात्र अभिलाष ये जो प्रभु भजन कर लोक मान मिथ्या संसार भ्रमण उद्धार करपरिक से निजर स्वरूप मध्य मुझे सर्वदा से परमेश्वर चरण शरण रही श्यान में तवांगी शरण श्रुतिभीर भ्रमंत्या जो वै भजंतम उपजाति अनृतापवर्ग जो प्रभु आपण ये भजन करे भावभक्ति डाके आपण निजक पाखे समर्पण कर दिखते प्रकार जो प्रभु से प्रभुंर चरणार केन्द्र सदा सर्वदा मला पर्यंत सदा सर्वदा मोर मन निवेश हो मन सदा सर्वदा अन्यत्र न जाऊ यह मोर प्रार्थना तस्या स्युः अच्युत नृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणां गृहेषु खरगोवस्व बिडालभृत्याः जत्कर्ण अमूल
ମରିକର୍ଷଣ ନୁପପାଦାୟାଙ୍ଗ୍ ଯୁଷ୍ପଦ କଥା ମୂଢ଼ବିରିଞ୍ଚ ସଭାସୁ ଗୀତାଗା ତସ୍ୟା ସ୍ୟୁଃ ଅଚ୍ୟୁତ ନୃପା ଭବତୁପଦିଷ୍ଟା। କହିଲେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏ ଅରିମର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ରାଜାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ସୂଚାଉଛନ୍ତି, ତସ୍ୟା ସ୍ୟୁଃ ଅଚ୍ୟୁତ ନୃପାଃ ଭବତୁ ଉପଦିଷ୍ଟା। ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁପାଳ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଗୃହେଷୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଧ ପରି ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ବୋଝ ହେଉଥିବା ବଳଦ ପରି ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଘର ଧନ୍ଦାରେ ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଥିବା କୁକୁର ପରି ତିରସ୍କାର ସହୁଥିବା ବିରାଡ଼ି ପରି କୃପଣ ଓ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥିବା ତଥା କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପରି ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରୁଥିବା। ସେବା କରୁଥିବା ସେଭଳି ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କର ପତି ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ କାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଦି ଦେବେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଥରେ ହେଲେ ପଡ଼ିନାହିଁ। तस्या स्युः अच्युत नृपाः भवतु उपदिष्टा। ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ବରଣ କରିଦିଅ, ନାଇଁ କି? ସେମାନେ କେମିତିକା ନା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଗୃହେଷୁ, ସେମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଖର ଗଧ ଭଳିଆ ସଂସାର ବାହାରକୁ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବଳଦ ଭଳିଆ ସଂସାର ବାହାରକୁ ଉଣ୍ଡେଇକିରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଇତସ୍ତତ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖର ଗୋ ଶୋ କୁକୁର ଭଳିଆ ତିରସ୍କାର ସହୁଛନ୍ତି। କୁକୁରଟା କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ହଲେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଠିଚିକି ହଉ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ତାର ତିରସ୍କାର ସହନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ପିଲାଠୁ ସମସ୍ତେ। ବିରାଳ ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ କୃପଣ, ତାର ସେ ଉତ୍ସବୀ କେମିତି ଖାଇଯିବ, ନିଜ ପେଟ କଥା ବୁଝିବ, ଅନ୍ୟ ପେଟ କଥା ବୁଝେନି, ଏଭଳିଆ କୃପଣ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର କାଠ କଣ୍ଡେଇ ହେଇଥିବା ପୁରୁଷକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ଭଳିଆ ପୁରୁଷକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯତ୍କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ମରିକର୍ଷଣ ନୋପୟାୟାଙ୍ଗ୍ ଯୁଷ୍ପତ କଥାମୃତ ବିରିଞ୍ଚ ସଭାସୁ ଗୀତାଃ। ବିରିଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଭାରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତ ରସକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାମୃତ ରସ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଧ ବଳଦ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏବଂ କାଠ କଣ୍ଡେଇ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀର କାଠ କଣ୍ଡେଇ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ପୁରୁଷର ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଭାରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତ ରସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିନି, ସେମାନେ ଏକା ଏଇ କୁକୁର ଭଳି ଗଧ ଭଳିଆ ପୁରୁଷକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଆନ୍ତି।
ମୁଁ ପାଇଁ ସେମିତି ପାଇବି। ତ୍ୱକ୍ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ରୋମ ନଖ କେଶ ପିନଦ୍ଧମନ୍ତଂ ମାଂସାସ୍ତି ରକ୍ତ କୁମିବିଟି କଫ ପିତ୍ତ ବାତଂ जीवत शवम भजति कांतमति विमूढ़ जाते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री। ये मनुष्य शरीर जीवंत होते मुर्दार परी शरीर उपरटा चर्म नाश मासा चर्म निशदाड़ी लोम नख केशरे अद्भुत होता है ता भीतर पूर्ण हो रही है अस्थि मांस रक्त कीट मलमूत्र त्वक ऊपर चमड़ाटा ढांकुणी अच्छी तादेह अनेक लोम अच्छी निश दाढ़ी मुंड चुटी नख ये सब द्वारा ऊपर परिपूर्ण हो रही महिला ये सब महिला ऊपर रही भितर मांस अस्थिवार हाड़ रक्त कृमि अनेक जीवाणु सत्ता भर विष्टा कफ बात पित्त कफ विष्टा सब परिपूर्ण हो महिला सब रही ऊपर दाढ़ी दाढ़ी निश केश सब नख एगुड़ा सब परिपूर्ण हो रही महिला तो यहाँ आवर्तन खणी गोटे ए प्रकार शरीर को पाई जो स्त्री को आपणकर चरणारविंद मकरंद आघ्राण करने को केवे भी मिली नहीं से लोकटा ए प्रकार लोक गुड़ाक जीकि शव भाया कहीं जीवत शवम भजति कांतम अति विमूढ़ा ए प्रकार लोक गुड़ाक समस्त आवर्तन महिलार खनि स्वरूप होता लोक जी आपण चरणारविंद को आदौ चिंतन करूना से बंची शब आ से लोक गुड़ाक जाते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री तेणु जो यही प्रकार बंचिक शवतुल्य होता पुरुष को से स्त्री मैंने बह करती जो मैंने आपणकर चरणारविंदर मकरंद को आस्वादन करना अर्थात आपणकर पादपद्म बा गुणग्राम वर्णना कथामृत रस को आप कथामृत रस को जो स्त्री मैंने शुणी ना से ही ये मला मला शरीर लाभ कर लोक गुड़ा स्वामी भाव बांधी आवर्जना खड़ी नख लोम दाढ़ी केश ये सब परिपूर्ण भितर जहाँ रक्त मजा अस्थि मांस मलमूत्र बात पित्त सब परिपूर्ण होता बंची शव भाया लोक कहीं से आपणकर कथामृत रस को श्रवण करना तो से प्रकार लोक को जो स्त्री आपणकर कथामृत रस पान कर से प्रकार स्त्री मिल से स्त्री ये मला पुरुष को पाइब तो मुझे नुह अस्तम्बुजाक्ष महते चरणानुराग आत्म रतस्यमयी सानतिरिक्त दृष्टे जर्यस्य बुद्धय उपात्तरजूतिमात्रोम मां ईक्षसे तदुहन परमानुकंपांग कहले हे कमल नयन हे अम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग अस्तु मोर केवल आपणकर पादपद्म अनुराग रहू सदा सर्वदा आपणकर चरणारविंदर मो मन रही आत्मरतस्यमयी चानतिरिक्त दृष्टे आपणकर चरणारविंदर मोर दृढ़ अनुराग रहू यही एटा है मोर अभिलाष
ଆପଣ ସଂସାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଟ ରଜଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ବି ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଅନୁଗ୍ରହ ହୁଏ। ଜର୍ହି ଅସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧୟଃ ଉପାତ୍ତ ରଜୌତି ମାତ୍ରଃ ମାଂ ଇକ୍ଷସେ ତଦୁହନଃ ପରମାନ୍ କମ୍ପା। ଆପଣ ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ କଟାକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମନ ରତସ୍ୟ ମୟି ଚାନତିରିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଅନୁରାଗ ସହିତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋ ମନଟା ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗିକି ରହୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆତ୍ମ ରକ୍ତସ୍ୟମୟୀ ଚାରିତ୍ରିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିଛି ନଥାଉ, ଆପଣ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଦৌ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲାଗି ରହୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧୟ ଉପାତ୍ତ ରଜୌତି ମାତ୍ରା, ଆପଣ ରଜଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ମୁଁ ଧରିନିଏ। ନୈବାଳିକ ଅଳିକଙ୍ଗହଂ ମନ୍ୟେ ବଚସ୍ତେ ମଧୁସୂଦନ ଅମ୍ବାୟା ଇବ ହି ପ୍ରାୟ କନ୍ୟାୟାଃ ସ୍ୟାତ୍ ରତିଃ କ୍ୱଚିତ୍। କହିଲେ ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମଧୁମାନେ ମହୁ, ସଂସାରଟା ମହୁ ଭଳିଆ ମିଠା ଯାହାକୁ ଲାଗେ, ସେ ମହୁକୁ ଯିଏ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ରୂପକ ମଧୁକୁ ଯିଏ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଅନୁରୂପ ବରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ନୈବ ଅଳିକଙ୍ଗହଂ ମନ୍ୟେ ବଚସ୍ତେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ରହ ନେଇକି, ଏବେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ବିଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଶୀ ରାଜାକାର କନ୍ୟା ଅମ୍ବାଙ୍କ ପରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ରହିଯାଇଥାଏ। ନୈବାଳିକ ଅହଂ ମନ୍ୟେ ବଚସ୍ତେ ମଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମନେ କରୁନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଅମ୍ବା କନ୍ୟା ଥିଲା, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଜୟ କରି ଘିନି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ତ ସେଠି ରାଜକନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, କାଶୀ ରାଜାର ଝିଅ, ସିଏ ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ବଂଶଧର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ର ଦିଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଆସିକି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅମ୍ବାୟାଃ ଇବ ହି ପ୍ରାୟ କନ୍ୟାୟାଃ ସ୍ୟାତ୍ ରତିଃ କ୍ୱଚିତ୍, ଅମ୍ବା କନ୍ୟା ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୀଷ୍ମ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠି ବିବାହ ହେଇକି ରହିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି କାହାର କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ଥିବ ଅନ୍ୟତ୍ର, ତୁମେ ଯାହାରି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଲେ ବିଭ୍ରାୟାଶ୍ଚାପି ଉତ୍ସଲ୍ୟା ମନଃ ଅଭ୍ୟେତି ନବଂ ନବଂ ବୁଧୋ ଅସତିଂ ନ ବିଭ୍ରୂୟାତ୍ ତାନ୍ ବିଭ୍ରତ୍ ଉଭୟ ଚ୍ୟୁତଃ। ବିଭ୍ରାୟାଶ୍ଚାପି ଉତ୍ସଲ୍ୟା, ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ପୁଶ୍ଚଳିଆ ବେଶ୍ୟା
ମାନେ ସିଏ ତାର ମନ ନବଂ ନବଂ ଅଭ୍ୟେତି। ପୁଷ୍କଳି ମାନେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ବିବାହ କରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନବ ନବ ସଙ୍ଗମ ଚାହେଁ ସଦାବେଳେ, ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ତାର ମନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବୁଧ ଅସତୀ ନ ବିଭୂୟାତ, ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସେ ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତାର ବିଭୂୟାତ ତାର ବିବ୍ରତ ଉଭୟ ଚ୍ୟୁତ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୁରୁଷର ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଉଭୟ ଚ୍ୟୁତ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବୁଧ ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସତୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ଉଭୟ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ସାଧ୍ୱୀ ତତ୍ ଶ୍ରୋତୁକାମୟୀ ତ୍ୱଂ ରାଜପୁତ୍ରୀ ପ୍ରଲମ୍ବିତା ମୟୁଦିତଂ ଯଦନ୍ୱାଥ ସର୍ବଂ ତତ୍ ସତ୍ୟମେବ ହି ସାଧୁ ଏତତ୍ ଶ୍ରୋତୁକାମୟୀ ତ୍ୱଂ ରାଜପୁତ୍ରୀ ପ୍ରଲମ୍ବିତା। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ତୁମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୟା ଉଦିତଂ ଯତ୍ ଅନ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବଂ ତତ୍ ସତ୍ୟମେବ ହି। ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ତାହା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପରିହାସ କରିଥିଲି। ଜାନ୍ ଜାନ୍ କାମୟସେ କାମାନ୍ ମୟି କାମାୟ ଭାମିନୀ ସନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତାୟାଃ ତବ କଲ୍ୟାଣୀ ନିତ୍ୟଦାଗା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମନା ମୋ ପାଖରେ କରିଛ ବା କରୁଛ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେୟସୀ। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ ଅନେକ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ପାଇବାକୁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଛ ତାହା ତୁମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ପୁଣି ଏହା ବି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଅଭିଳାଷ ରଖାଯାଏ ତାହା ସାଂସାରିକ କାମନା କରି ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଜାନ୍ ଜାନ୍ କାମୟ ସେ କାମାନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମନା ମନରେ ରଖିଛ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୟି ଅକାମାୟ ଭାମିନୀ, ମୋ ଠାରେ ରଖିଛ ଅକାମାୟ, ମୋର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ ଏବଂ କାମନା ନଥିବା ଲୋକ ମୋର ବି ପ୍ରିୟ। ତଥାପି ତୁମେ ଯଦି ମୋଠୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଛ ସେବା ତୁମେ ପାଇସାରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟ। ସନ୍ତି ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତା ଏହା, ତେଣୁ ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ହେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ତ କାମନା ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉପଲବ୍ଧମ ପତି ପ୍ରେମ ପାତିବ୍ରତ୍ୟଂ ଚ ते अनघे जद बाकी ही चाल्यमानायाः न धी मयि अपकर्षिताः। उपलब्धम पति प्रेम, तुम्हें पति प्रेम तुमको प्राप्त हो जाइए। तुम्हें मत पतिव्रता धर्म अच्छी हे निष्पापे जदबाकी ही चाल्यमानायाः। मुझे जो प्रकार तू कहली वचन से जेकोसी स्त्रीर बुद्धि विचलित हो जाता न धी मयि अपकर्षिता। एत प्रकार कहला तुमर बुद्धिटा मो ठारू हटिला नहीं। तेणुक तुम्हें पतिव्रता सती साध्वी और मत अनन्य प्रेम कर, इधर कौन असुविधा नहीं। मुझे स्पष्ट भाव जाणी रखी। तेणु हे निष्पापे तुम किसी असुविधा नहीं, जहाँ कामना कर सब पाइज। जेवान भजती दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्या कामात्मान अपवर्गेशन मोहिता मम मायया। हे प्रिय, मुझे अपवर्गदाता मुक्तिदाता। मु लोक संसार सागर उद्धार करे, किंतु नाना प्रकार व्रत उपवास तपस्या कर दाम्पत्य जीवन विषय सुख पाइबार अभिलाष
ମୋତେ ଭଜୁଥିବା ଲୋକେ ବସ୍ତୁତଃ ମୋର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯେମାନେ ଭଜନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତପସା ବ୍ରତଚର୍ଯ୍ୟା, ବ୍ରତ ଉପାସନା କରି ଉପବାସ ବ୍ରତ କରିକିରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଘର ସଂସାରରେ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ବ୍ରତ କରିକିରି ମୋତେ କାମାତ୍ମାନ ଅନେକ ସାଂସାରିକ କାମନା ମାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାରେ, ମମ ମାୟା, ମୋ ମାୟାରେ ସେମାନେ ମୋହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ରଖ। କାରଣ ମୁଁ ହେଲି ଅପବର୍ଗଦାତା, ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଏ। ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଡାକିଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ମୋତେ ଡାକିକିରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ବ୍ରତ କରିକିରି ମୋ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇକିରି ସଂସାର ମାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଜାଣ। କାରଣ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲୋକ, ମୋତେ ଡାକିକି ମୁକ୍ତି ନ ପାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସଂସାର ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏତିକି କହିଲେ ବାକି କାଲି ଦେଖିବା।